नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आजिर एही वीडियो रे आमे जानिबा होली दिन चुपचाप नहीं आसंतु एही गछर चेर जन्म जन्मर दुर्भाग्य चुटकी रे होई जिवो दूर धन आसीबार समस्त मार्ग खोली जीव। सांग माने हिंदू धर्म रे होली दिन को बहुत पवित्र दिन माना जाए। एही दिन रे भगवान श्रीहरि विष्णु हिरण्यकश्यप नामक राक्षसर वध करथिले। एही दिन रे हिरण्यकश्यपर दहन होलीर दहन भी होइथिला। सेथिपाई प्रत्येक वर्ष होली खेलिबा पूर्वरु आमे होलीर दहन अवश्य करिथांती। कुहा जाए होली दिन जदि भगवान विष्णुंकर पूजा पाठ साधना ठीक भाबरे करिनियंती तो आमकु भगवान श्रीहरि विष्णुंकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए एवं समस्त ग्रह मानकर कुप्रभाव दूर होइथाए, सबु दोष दूर होई जाइथाए एवं आम जीवन रे जेउ निर्णय नेइथांती सेही निर्णय रे केवल लाभ ही होइथाए एवं एही दिन रे माता लक्ष्मींकर जदि पूजा पाठ साधना करिनियंती तो आम जीवन रे धन जनित समस्या दूर होइथाए, जन्म जन्मांतरर दरिद्रता गरीब जीवन दुर्भाग्य नष्ट होइथाए। सांग माने होली दिन रे एही गछर चेर को आनिबाकू पड़िबो जहा एही वीडियो रे मु आपण मानकू कहिबी। एहा द्वारा कोन होइथाए आपणकर नवग्रहर कौनसी दोष लागिथिले ताहा दूर हेबो एवं नवग्रहर साथ मिलिबो। आपणक दुर्भाग्य भाग्य रे बदली जीवो एवं साक्षात भगवान श्रीहरि विष्णुंकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबा द्वारा आपणकर राहु केतु शनिको दोष ए सबु नष्ट हेबो। सांग माने होली दिन को माता लक्ष्मी को दिन भी माना जाए। एही दिन रे माता लक्ष्मींकर अलगा पूजा पाठ भी करा जाइथाए। एही दिन रे जदि आपण सेही गछर चेर को नेई आसंती जहा आपण एही वीडियो रे जानि परिबे एवं एहा द्वारा माता लक्ष्मी को कृपारु आपणकर जन्म जन्मांतरर गरीबता दुख कष्ट सबुदिन पाई शेष होई जिवो। आपणक जीवन रे धनर आगमन बहुत अधिक आसीबो, जेउ धन आसीबो सेथिरे वृद्धि हेबो। एथिपाई आपण जदि चाहुचंती भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कृपा आपणक उपरे रहू आपणक परिवार उपरे सदा सर्वदा लागी रहू तेबे एही वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु और कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने मने रखंतु जदि आपणकु भगवान विष्णु को कृपा प्राप्ति होई गला तो मानिकी चलंतु आपणकर जेते भी बड़ शत्रु थांतु ना काहेकि सेमाने आपणकर किछि भी क्षति करिवे नाही। आपणकर राहु केतु आपणक जातकरे भल होई जिवे। आपणकर नवग्रह आपणकर साथ देबाकू लागिबे अर्थात कौनसी ग्रह मानकर कौनसी दोष लागिबो नाही। आपण जेउ भी कार्य करिवे जेउ भी निर्णय नेबे सेथिरे केवल आपणकू फायदा ही मिलिबो। आपण आपणक जीवन रे एते उन्नति करिवे जहा आपण समाज रे एक उदाहरण होइकी ही रही जिवे। सेहीपरि जदि माता लक्ष्मींक पाई कम पूजा पाठ करिनियंती तो मां लक्ष्मींकर सेही आशीर्वाद प्राप्ति हेबो जहा आपणक जीवन रे धन जनित समस्या चिंता सबु दूर हेबो। सांग माने माता लक्ष्मी एक एमिति देवी अटंती कौनसी व्यक्तिर कम पूजा पाठ रे माता लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होई जाइथांती। होलीर दिन रे माता लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा रे रहिथांती। एही दिन रे जदि आपण किछि मात्रा रे पूजा पाठ
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିନିଅନ୍ତି ତ ଅବଶ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କେମିତି କେଉଁ ଗଛର ଚେର ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜାପାଠ କେମିତି କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ପୀଡ଼ା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏହି ଦିନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତିକି ଉପାୟ କହିବି ଏହାକୁ ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର ହୋଲିର 2 ଦିନରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନକୁ ଜମା ବି ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 16 ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଯୋଗ ଓ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ଯୋଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଗରିବ ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଧନ ଦୌଲତ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ କୁହାଯାଇଛି ତ ଏହା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଓ କେତେ ପ୍ରକାରର ଦେବପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ଦିନରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଅସୁରର ବଧ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ଦିନରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯଦି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ତ ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦିନରେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ନାନ ଆଦି ସାରି କୌଣସି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ ଏବଂ ଘରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସରେ ପୁରା ଭକ୍ତି ଭାବନାର ସହ କରିନିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା କମ୍ ହୋଇଯାଉ, ଯେପରିକି ଶନି ଦୋଷ ଦୂର ହେଉ, ରାହୁ କେତୁ ଦୋଷ ଦୂର ହେଉ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୋଷ ତାହା ଦୂର ହେଉ, ତ ଏହି ଦିନରେ ଆପଣ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଘରକୁ ଆଣିକି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେକୌଣସି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେହି ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେରକୁ ଏହି କପଡ଼ାରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗାୟତ୍ରୀ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ହାତରେ ଧରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ଚେରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଛାତ ଉପରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛାତ ଉପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିବେ?
ତାହା ବି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଛାତ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ରାହୁ କେତୁ ଗ୍ରହ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଛାତ ଉପରେ ହିଁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ପୁରା ଛାତ ଉପରେ ପୁରା ବର୍ଷ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ତା ପର ବର୍ଷ ଏହାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିକି ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତା ହୋଲିରେ କରିବେ। ଏତିକି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନବଗ୍ରହ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ତାହା ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ରାହୁ କେତୁ ଶନି ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରିବେ ଏବଂ ହୋଲି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସ୍ନାନ ଆଦି ସାରି ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ? କାରଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଆମର ପ୍ରଥମ ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏହି ଦିନରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନାଶ ହେବ। ତ ଆପଣ ଏହି ଦିନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହୁଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ଆଗମନ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହୁ, ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ଆସୁ, ତ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କଦଳୀ ଗଛର ଚେର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଦଳୀ ଗଛର ଚେର ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆଣିବା ପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏହି ଚେରକୁ ଆଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ବସିଯିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 1001 ଥର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ କଦଳୀ ଗଛର ଚେରକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ କିଛି ହଳଦୀ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର କୁମକୁମ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 21ଟି ଅକ୍ଷତ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି ଲାଲ କପଡ଼ାକୁ ଗାୟତ୍ରୀ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଲମିରାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଦି ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି କୌଣସି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ତେବେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ନୂଆ ନୂଆ ମାର୍ଗ ସବୁ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।